So harming weight will be the number of ones in the code word. Okay. Then next one is harming distance. So what is the distance between two code words? That is meant by harming distance. So the harming distance, which is denoted by dh of C1 comma C2 between a code word C1 and a code word C2 is the number of elements in which they are different. Okay. So harming distance means the number of elements in which the two code words are differ. Okay, so if one code word 000 all zero code word, if it is a n is equal to 5, then all zero code word, that means 00000, and another code word that is 00001, then the harming distance between that two code words is they are differ by only one position. So the harming distance will be 1. Okay, that is meant by harming distance. So the number of elements in which the two code words are differ. So for a linear block code, the harming distance between any two code words is the harming weight of the difference between the two code words. Okay, so linear block code in the case, harming distance and the code തമ്മിലുള്ള distance, that is harming distance. ആ harming distance എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് കോഡ് വേർഡിന്റെയും ഡിഫറൻസിന്റെ വെയിറ്റ്, harming weight ആയിരിക്കും അതിന്റെ harming distance എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കോഡ് വേർഡിന്റെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് കോഡ് വേർഡ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും harming distance എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ്. ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ ലീനിയറിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് അത് ഈ ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിന്റെ ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് തന്നെ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. സോ we can denote it as dh of C1 comma C2. So dh of C1 comma C2 is a harming distance that is equal to wh of C1 minus C2. So C1 minus C2 is the difference between the code words C1 and C2, and wh means the harming weight. So wh of C1 minus C2, that is equal to wh of C3. So that is difference between the two code words in a linear block code set will be a third code word in that set only. So it is satisfying the linearity condition. So we are performing the modulo 2 addition among the in this code word set. It will produce the resultant code word that is also there in the same code word set. So C3 also will be there in the same code word set. Then example, so harming weight, harming distance കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് find the harming weight and distance of two code words C1 and C2. C1 is 1011010 and C2 1010001. So first code word in harming weight എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? is the number of non-zero elements in the code word. So അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? number of ones. അപ്പം C1 ന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that is wh of C1. So that is equal to എന്തായിരിക്കും? non-zero elements in number, that is 1, 2, 3, 4. There will be 4 non-zero elements or 4 ones are there. So the harming weight of the first code word C1 is 4. And similarly, the harming weight of C2 is, there will be 1, 2, 3. 3 ones are there. So the harming weight is 3. Similarly, the harming distance between these two code words C1 and C2. The harming distance between these two code words. So the number of elements which they are differ. That is the harming distance between the two code words. So C1 and C2, we can see here first bit is same.
Then second bit is also same. Third bit is also same. Then fourth bit is different. So fourth bit is different, that one difference is there. Then again fifth bit is same. Then sixth bit is different. Here it is 1 and here it is 0. So again one difference is there. Then again the seventh bit, 0 is here and 1 is here. So last bit is also different. So in total in 3 positions these two code words are differ. So the Hamming distance between these two code words C1 and C2 is 3. So that is DH of C1 comma C2, that is represented as DH of C1 C2, that is equal to 3. So 3 പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 ബിറ്റ് പൊസിഷനിൽ രണ്ട് കോഡ് വേർഡിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് വേർ ദാറ്റ് ടു കോഡ് വേർഡ്സ് ആർ ഡിഫർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ടു കോഡ് വേർഡ്സ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ C1 മൈനസ് C2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ ആ ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ, ആ ഡിഫറൻസിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും 3 തന്നെയായിരിക്കും. C1 മൈനസ് C2 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് കോഡ് വേർഡ്, ആ കോഡ് വേർഡിന്റെ വെയിറ്റും 3 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ. Then minimum distance. So among the Hamming distances between all pairs of code words in a block code C, the smallest Hamming distance is the minimum distance, which is represented by D minimum. It is defined as D minimum equal to minimum of DH of C1 comma C2, where C1 comma C2 element of C. C1 not equal to C2. So ഒരു കോഡ് വേർഡ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ കോഡ് വേർഡും അതിന്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത്, ആ കോഡ് വേർഡ് സെറ്റിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. 8 കോഡ് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ആ 8 കോഡ് വേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേഴ്സും എടുത്ത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ കോഡ് വേർഡ് സെറ്റിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇനി ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഫോളോവിംഗ് തിയറം. ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി മിനിമം ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ കോഡ് വെക്ടർ. സോ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ കേസിൽ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി മിനിമം ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി നോൺ സീറോ കോഡ് വേർഡ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു ഓൾ സീറോ കോഡ് വേർഡ് വിൽ ബി ദെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലാ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് വേർഡ്. സോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നോൺ സീറോ കോഡ് വേർഡ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഡ് വേർഡിന്റെയും വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വെയിറ്റിലുള്ള മിനിമം വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. കോഡ് വേർഡ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. സോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ അതിന് നമ്മൾ കോഡ് വേർഡ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓൾ സീറോ കോഡ് വേർഡ് ആണ്. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 3, നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ 3, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 4, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 3, 4, 4 ആൻഡ് 3. സോ ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ കോഡ് വേർഡിന്റെയും ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള നോൺ സീറോ കോഡ് വേർഡ് അല്ലാതെ ബാക്കി കോഡ് വേർഡിന്റെ കേസിലുള്ള മിനിമം ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മിനിമം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തുള്ള മിനിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3ഉം 4ഉം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. സോ മിനിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ ഈ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റിന്റെ കേസിൽ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. So minimum distance D minimum equal to 3 in this case. Okay.
Next, we will see another matrix, that is parity check matrix. So already നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എൻകോഡിംഗ് സെഷൻ പറഞ്ഞത്, that is generator matrix that will produce the code word or that will generate the code word, and generator matrix എന്ന് പറയുന്നത് that is consists of two matrices, that is a K cross K identity matrix, and second one is a sub matrix അല്ലെങ്കിൽ coefficient matrix, that is also known as parity matrix, P എന്ന് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പാരിറ്റി. ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ G, പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ P, and next one is parity check matrix. Okay, so to check for errors in a n comma k linear code, we use an n minus k cross n parity check matrix. It is denoted by capital H. Okay, so നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so it is an n minus k cross n matrix. So this parity check matrix has an important property, that is it should satisfy the condition x into h transpose equal to 0. So x എന്ന് പറയുന്നത് any code word in the linear block code set. linear block code set ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു code word ആണ് x എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ x എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ c എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് എങ്ങനെയുള്ള x എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റിലുള്ള ഒരു കോഡ് വേർഡ് ആണ്. സോ x into h transpose, h എന്ന് പറഞ്ഞ പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ്, സോ that is equal to x into h transpose equal to 0. ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റിസീവ്ഡ് കോഡ് വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് വെക്ടറിൽ എറർ ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ബിറ്റിൽ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ എച്ചിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ട്രാൻസ്പോസ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി code word in the linear block code set. So this parity check matrix can be represented as H equal to P transpose I, that is n minus k cross n minus k identity matrix. I is n minus k cross n minus k identity matrix. So H equal to P transpose I. So P transpose I ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് n minus k cross n minus k ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സും കൂടി ചേരുന്നതായിരിക്കും ഈ പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് H എന്ന് പറയുന്നത്. സോ P transpose is the transpose of the coefficient matrix P or the parity matrix P, and I n minus k is the n minus k cross n minus k identity matrix. So പറഞ്ഞു H is equal to P transpose into I n minus k. I n minus k എന്നുള്ളത് നമ്മൾ Q എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ P transpose I Q. So P transpose is the transpose of parity matrix or the coefficient matrix. So we can represent P is equal to P11, P12, etc. P1Q, P21, P22, etc. P2Q, etc. PK1, PK2, etc. PKQ. So the transpose is P11, P21, P23, etc. PK1, P12, P22, etc. PK2, etc. P1Q, P2Q, etc. PKQ. So ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we can represent the parity check matrix H as P transpose with I. So n minus k cross n minus k identity matrix. So ഇതായിരിക്കും ഒരു പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can find out the parity check matrix from that and also the parity matrix from that. So ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ്, പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ്, ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് P, അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ്. സോ ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സിൽ ഏത് മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ബാക്കി എല്ലാ മെട്രിക്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
കോഡ് വേർഡ് ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so just we will see one problem. For a systematic, that is 6,3 linear block code, the parity matrix P is given by 1 0 1 0 1 1 1 1 0. Find parity check matrix, generator matrix, and all possible code weights. Draw the encoder circuit for the system. So for a systematic 6,3 linear block code. So systematic code എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? K മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് n-k പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ്. അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് K മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ്, ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് n-k ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ സെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ n-k ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും നമുക്ക് ജനറേറ്റർ ഈ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലോക്ക് ഫോമിൽ ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം എന്താണ്, എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബിഗിന്നിങ്ങിലോ എൻഡിലോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ചെക്ക് ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന് ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന് ഇടയിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് ചെക്ക് ബിറ്റ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡാണ്. നമ്മൾ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത്. ഇപ്പം ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അല്ല, ഇത് ഇടയിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡാണ്. അപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്നുള്ള വേർഡ് കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 6,3 ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്, അതിന്റെ പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. എന്തായിരിക്കും പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? H is the form P ട്രാൻസ്പോസ് I. അതാണ് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് P ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? IP, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, ദെൻ പാരിറ്റി മെട്രിക്സ്. അതാണ് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സും ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സും ഇതിനകത്ത് എഴുതാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് P ആണ്. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് P ട്രാൻസ്പോസ്, സോ 1 0 1 0 1 1 1 1 0 സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 3 ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡാണ്. NK, അതായത് n is equal to 6, k equal to 3. സോ n-k എന്ന് പറയുന്നത് 3 തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ Q എന്ന് പറയുന്നതും 3 തന്നെയായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? n-k ക്രോസ് n-k ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ 3 ക്രോസ് 3 ആയിരിക്കും. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. സോ H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? P ട്രാൻസ്പോസ് I n-. സോ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് 1 0 1 0 1 1 1 1 0 P ട്രാൻസ്പോസ് I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then
ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ആണ്. സോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 100. അപ്പൊ കെ ക്രോസ് കെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ. സോ കെയുടെ വാല്യൂം 3 തന്നെയാണ്. സോ 3x3 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. സോ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ആൻഡ് പി 1 0 1 0 1 1 1 1 0. അപ്പം ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സും പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സും നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഓൾ പോസിബിൾ കോഡ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് നമ്മള് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. സോ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാരിറ്റി വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു പി. എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വെക്ടർ, പി എന്ന് പറയുന്നത് പാരിറ്റി മെട്രിക്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ n മൈനസ് കെയുടെ വാല്യൂ 3 തന്നെയാണ്. സോ C1 C2 C3 M1 M2 M3 ഇൻറ്റു പി. അതിനകത്ത് നമ്മൾ C1 C2 C3യുടെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ C1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓരോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്, മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് 3 ആണ്. സോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സും കേസസും എഴുതുക. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി. കറസ്പോണ്ടിങ് C1 C2 C3 ചെക്ക് ബിറ്റ്സിന്റെ റിലേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. M1 XOR M3 M2 XOR M3 ആൻഡ് M1 XOR M2. സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അപ്പം ഹാമിംഗ് ഓരോന്നും എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിംഗ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മിനിമം വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി മിനിമം ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക. സോ മെസ്സേജ് രജിസ്റ്ററും ആൻഡ് ചെക്ക് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരിറ്റി രജിസ്റ്ററും കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. The parity bits of a 7/4 linear systematic block codes are generated by C5 equal to D1 plus D3 plus D4, C6 equal to D1 plus D2 plus D3, C7 equal to D2 plus D3 plus D4. So plus sign denotes modulo 2 addition, where D1, D2, D3 and D4 are message bits and C5, C6, C7 are parity bits. Find generator matrix G and parity check matrix H for this code and also draw the encoder circuit. Question note down ചെയ്തോളൂ. നോർമലി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ്. സോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം റിലേഷൻസ് തന്നിട്ട് C5 C6 C7 ദാറ്റ് ഈസ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സും മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സും പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്? സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. C5, C6, C7. അതായത് ഈ മൂന്ന് C5, C6, C7 പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ D1, D2, D3, D4 മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? M1, M2, M3 മെസ്സേജ് M എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. C1, C2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. D1, D2, D3, D4 മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് ആണ്. C5, C6, C7 പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം റിലേഷൻ, നമ്മൾ പാരിറ്റി വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? C is equal to M into P ആണ്. സോ പാരിറ്റി വെക്ടർ C is equal to മെസ്സേജ് വെക്ടർ M into പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് P. സോ C5, C6, C7 ആണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരിറ്റി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C5, C6, C7 ആണ്. മെസ്സേജ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D1, D2, D3, D4 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സും പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സും ആണ്. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പാരിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഇനി നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 7-4 ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്. n equal to 7 k equal to 4 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. സോ 1 cross 4 മെസ്സേജ് വെക്ടർ ആണുള്ളത്. ദെൻ പാരിറ്റി വെക്ടറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പാരിറ്റി വെക്ടറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? k cross q ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ k cross n minus k ആണ്. സോ k എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. n minus k എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 7 minus 4, 3. അപ്പം 4 cross 3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും പാരിറ്റി മെട്രിക്സ്. സോ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതി. P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33, P41, P42, P43. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. C5 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിലേഷൻ എഴുതുക. C6 ഈക്വൽ ടു റിലേഷൻ എഴുതുക. C7 ഈക്വൽ ടു റിലേഷൻ എഴുതുക. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് 3 റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിലേഷനും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കോഎഫിഷ്യൻസും P11, P12, P13 ഈ ഓരോ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന C5, C6, C7 റിലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കണ്ടുപിടിച്ചോ? അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് C5, C6, C7 ഇത് കിട്ടും റിലേഷൻസ്. C5 റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. P11, D1 പ്ലസ് P21, D2 പ്ലസ് P31, D3 പ്ലസ് P41, D4. അങ്ങനെ C5ന്റെ C6ന്റെ C7 റിലേഷൻസ് കിട്ടും. ദെൻ ഈ കിട്ടിയ നമ്മളിപ്പോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിലേഷൻസും
കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ കോഎഫിഷ്യൻസ് P11, P21, P31, P41 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനും C5ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, C5ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ C5 നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് C5 D1 പ്ലസ് D3 പ്ലസ് D4 ആണ്. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 1 ആണ്. D1 പ്ലസ് D3 പ്ലസ് D4 ആണ്. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പം കിട്ടിയത് എന്താണ്? D1ന്റെ ടേം, D2ന്റെ, D3യുടെ, D4 ടേം ഉണ്ട്. അതിൽ D2ന്റെ ടേം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് P21 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ബാക്കി P11, P31, P41 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ C6ന്റെ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് D1, D2, D3യുടെ ടേം വരുന്നുണ്ട്, D4ന്റെ ടേം വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് D4ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ P12 1 ആയിരിക്കും, P22 1 ആയിരിക്കും, P32 1 ആയിരിക്കും, P42 എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ C7ന്റെ റിലേഷൻ D2 പ്ലസ് D3 പ്ലസ് D4 ആണ്. D1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇല്ല. അപ്പം D1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനകത്ത് P13 0 ആയിരിക്കും. ബാക്കി P23, P33, P43 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടി, എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസും കിട്ടി. അപ്പം കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പാർട്ടി മെട്രിക്സ് എഴുതാം. സോ P is equal to പാർട്ടി മെട്രിക്സ്, P is equal to നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസ് വെച്ച് അത് എഴുതുക. ദെൻ ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ് G എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അലോങ് വിത്ത് പാർട്ടി മെട്രിക്സ്. സോ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് K ക്രോസ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. അതായത് 4x4 മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. സോ along with the parity matrix. Okay. So അതായിരിക്കും ജനറേറ്റർ മെട്രിക്സ്. പാർട്ടി ചെക്ക് മെട്രിക്സ് H എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞാണ് P ട്രാൻസ്പോസ് I. സോ P ട്രാൻസ്പോസ് 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 then I. I എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? n മൈനസ് കെ ക്രോസ് n മൈനസ് കെ, അതായത് 3 ക്രോസ് 3 ആണ് ഇവിടെ. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും പാരിറ്റി ചെക്ക് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് C is equal to M into P എന്നുള്ള റിലേഷൻ എഴുതി അത് വെച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് ജനറൽ പിയുടെ പാരിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതിയതിനു ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദെൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. C5, C6, C7 റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മെസ്സേജ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് D1, D2, D3, D4 ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളത്. പാരിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ C5, C6, C7. സോ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ. സോ അത് വെച്ചിട്ട് എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക. Okay. Then next is error detecting and correcting capabilities of a linear block code. So ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ കേസിൽ ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന് റിസീവിംഗ് കോഡ് വെക്ടറിലുള്ള എത്ര ബിറ്റിലുണ്ടാവുന്ന എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റിലുണ്ടാവുന്ന എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എറർ ഡിറ്റക്ടിങ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഹൗ മെനി ബിറ്റ്സ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി errors can be corrected using this code. അത് along with ചോദിക്കാറുണ്ട്, ക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം for a code word with a minimum distance of d minimum is capable of detecting all the error patterns of d minimum minus 1 or fewer errors. Okay, that means ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എറേഴ്സ്, എത്ര ബിറ്റിലുള്ള എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി മിനിമം മൈനസ് 1 ഓർ ഫ്യൂവർ എറേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ
ഡി മിനിമം -1 അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ. അത്രയും ബിറ്റിലുള്ള എറേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 2 എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി മിനിമം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഡി മിനിമം വാല്യൂ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 3 ആയിരുന്നു. 2 കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡി മിനിമം വാല്യൂ 3 ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഡി മിനിമം -1, ദാറ്റ് ഈസ് 3 - 1 2. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് സെറ്റിനും എന്താണ്? റിസീവ് വെക്ടറിലുള്ള 2 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ 2 ബിറ്റിൽ എറർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 2 ബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 ബിറ്റിൽ ഡി മിനിമം -1 ഓർ ഫ്യൂവർ എറേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 അതിൽ കുറവോ ഉള്ള ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആണ് ആ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ട എക്സാമ്പിളിനകത്ത് അതിനകത്ത് 3 ബിറ്റിൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, സോ ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ഡി മിനിമം -1 ഓർ ഫ്യൂവർ ബിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്. സോ എ ബ്ലോക്ക് കോഡ് വിത്ത് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീസ് correction of all the error patterns of t is equal to d minimum -1/2 or fewer errors. So d minimum -1/2 or fewer errors നെയാണ് ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി മിനിമം -1 2 നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഡി മിനിമം -1/2 ദാറ്റ് ഈസ് 2/2 1. സോ 1 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഡി മിനിമം വാല്യൂ 3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന് 2 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 1 ബിറ്റിലുള്ള എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിംഗിൾ ബിറ്റ് എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ 4 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് 3 എറേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന 3 ബിറ്റിൽ എറർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ 3 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് 3/2 ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3/2 1.5 ആണ്. സോ 1.5 പറ്റില്ല. സോ ഫ്യൂവർ എറേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡ് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡിന്റെ എറർ കറക്ഷൻസും നമ്മൾ പറയുന്നത് 1 ബിറ്റ് എററിനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമലി ഒരു ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കേസസിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേസസ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് 2 ബിറ്റ്സ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് 1 ബിറ്റ് എറർ. സോ 1 ബിറ്റ് എററിന്റെ കറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീകോഡിംഗ് സെഷനിൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്പോഴും എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് കോഡ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ കോഡ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ ഹൗ മെനി എറേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കോഡ്, ഹൗ മെനി എറേഴ്സ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കോഡ്. സോ ഇത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡി മിനിമം -1 ആൻഡ് ഡി മിനിമം -1/2. ഓക്കെ, so previous university question ആണ്. The parity matrix of a 6,3 linear systematic block code is given below. P is equal to 101 110 011. Find all the possible code vectors. Find out the minimum distance of the code and how many errors can be detected and corrected by this code. ഇതാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അപ്പം പാരിറ്റി വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പാരിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് C is equal to M into P എന്നുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 6,3 കോഡാണ്. സോ K equal to 3 ആണ്. 3 ബിറ്റിന്റെ പോസിബിൾ കേസസ് എടുക്കുക, ചെക്ക് ബിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ഓരോന്നിനെയും വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ മിനിമം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൗ മെനി എറേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഡി മിനിമം -1 ആൻഡ് ഹൗ മെനി എറേഴ്സ് ക്യാൻ കറക്റ്റ് d minimum -1/2.
ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം. കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കോഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദെൻ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എറർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ. ഓൾസോ അതിന്റെ എൻകോഡർ സർക്യൂട്ടും കൂടി വരയ്ക്കുക. എൻകോഡർ സർക്യൂട്ടും കൂടി വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക.